तो आइए असी खुदा दे पाक जिंदा वचन दे विच चलांगे। उत्पत्ति की किताब बाइबल की पहली किताब उसका 5 अध्याय ਉਹਦੀ पहली ऐत तो लिखिया है, ये आदम की कुल पत्री की पोथी है। जिस दिन परमेश्वर ने आदम नू उत्पत्त किया, उसने परमेश्वर वर्गा उसनू बनाया। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने आदम नू बनाया तो लिखा किहदे वर्गा बनाया? परमेश्वर वर्गा। पहले चैप्टर दे विच भी असीं पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जदों आदम ते हवा की रचना की तो परमेश्वर ने कहा कि आओ असीं आदमी नू अपने स्वरूप उत्ते बनाइए और अपने वर्गा। लिखा उसने परमेश्वर वर्गा उसनू बनाया और लिखा नर नारी उन्होंने उत्पत्त किया ते उन्होंने आशीष दी। बना के परमेश्वर ने की दी? उन्होंने आशीष दी। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर की आदत है शुरू तो ही कि वह सानू की दिंदा है? आशीष दिंदा है। पर आदम ने अपन आशीषां नू किदां गवाया? पाप करके। हालेलुया। बहुत ही लंबी चौड़ी गल नहीं है। किदां गवाया आदम ने? पाप करके। कितनी बारी पाप किया उन्हें? बोलो कितनी बारी? इसलिए पाप बहुत खतरनाक चीज है। आपां नूं अच्छे तरीके नाल समझना है। मैनूं किसी ने मैसेज भेजिया सी, उहदे विच उहने लिखिया कि साडे कोल असीं कहने ते अगे खुदा ने सानूं एक होर साल दिता तो साडे कोल फिर 365 दिन ने कि असीं अपने जीवन नूं रोशन कर सकीए। कितने दिन? कितने दिन बोलो? विचों निकल किन्ने गए? 6। किन्ने रह गए? 308। यानी कि हौली हौली ये दिन गुजरते जाने, समा रुकदा नहीं। राहुल किथे? तो असी खाना खा रहे सी हरजीत के घर। मैं राहुल दे नाल गल कर रहा सी। मैं क्या मैं दुआ कर रहा सी, मैनू खुदा ने दसिया कि तुहाडे घर दीयां बहुत सारियां आशीषां राहुल तेरी वजह ना रुकियां। कहंदा मैनू भी महसूस हुंदा है। एक कदे नहीं हुंदा कि तुसी तौबा कीती, बपतिस्मा लिया, तुसी अपना जीवन प्रभु नू दिता, तुसी प्रभु नू जाणदे होवो ते प्रभु तुहाडे नाल गल ना करदा होवे। तुसीं मैनूं दसो शैतान भला साडे नाल कई सवाल करदे, परमेश्वर गल किदां करदा? सिंपल जी गल, शैतान किदां गल करदा भला? सामने किसी की कोई चीज़ पई, कोई वेखण नहीं दिया तो की आउंदा साडे मन च? चुक ला, चोरी करके लै जा। वो कौन साडे मन च पा रहा हुंदा? यानी कि शैतान उस समय साडे मन दे नाल गल कर रहा हुंदा। सेम इस तरह खुदा साडे नाल गल्लां करदा। क्योंकि जे वो सामने आके गल करे ना तो असीं बाइबल चों पढ़दे कि जदों स्वर्गदूत ही लोकां कोल आउंदे सी ते लोक की करदे सी भला? डर जांदे। और बड़ी बारी तुहानूं मैं समझाया, जदों पुराने समय साडे कोल चिट्ठियां आउंदियां हुंदियां सी, जदों चिट्ठी पढ़ी दी ही ते की महसूस हुंदा हुंदा है भला? भी जिन्हें चिट्ठी घल्ली आ वो ही की कर रहा साडे नाल गल कर रहा। तो बाइबल खुदा दा जिंदा कलाम है। इहनूं जदों असीं पढ़ांगे ना रीझ दे नाल, असीं ना +2 दे विच पढ़दे सी ते इदां ही ना ग्राउंड च बैठे। ध्यान नाल सुणिओ, सुणन वाली गल है पर समझण वाली ज़्यादा है। ग्राउंड च बैठे तो असीं गल्लां करदे ते इन्ना 4-5 जने ही गोला जिहा बना के बैठे तो 2 जने उधर नूं परे नूं बैठे। एक जना तो मूँह ते जैकेट रख के तो इदां लम्मे पिया। सियालां दे दिन सी, काफ़ी ठंड सी, धुप्प लगी मट्ठी मट्ठी। तो एक जना ना उन्हें भी जैकेट मूँह ते लई ते बैठा तो वो करन दिया, हौली हौली उहदे होके जे वध गए। असीं हैरान जे हो गए कि तैनूं की हो गया? तो दसे कौन ना, रोई जावे, गलेडू उहदे आई जाण, दाड़ी हैगी दाड़ी विच आई जाण गलेडू। असीं क्या की हो गया है? हौली हौली ना उन्हें अपनी कमीज की जेब चो एक लैटर कढ़िया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਚੈਨ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰੋਏ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਪਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਦਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਆਦਮ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸੇ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਨ ਬਣਾਏ, ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਰਗਾ ਵਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, 28 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਲਾਮਕ 182 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰਾਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ,
ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਦਸਮਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ? ਘੁੱਗੂ, ਬੁੱਧੂ। ਘੁੱਗੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ? ਘੁੱਗੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਪਾਸ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰੋਂ ਦਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੋਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਹਾਕ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਹਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਰੀਬਦਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆ। ਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਰੀਬਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਅਮੀਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਦਾਸ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਦਾਸ। ਨਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਯਸੂ, ਜੋ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਇਸ ਮੇਰ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਜੋਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੋਇਸ ਮੇਰ। ਮੇਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋਇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਨੇਮ ਜੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜੀ ਭੁੱਜੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੋਇਸ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਲਾ? ਆਨੰਦ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ, ਲੈ ਯਾਰ ਫੇਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਚੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੋਂ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਤਰਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹੂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲਊਗੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਲਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? 6:9 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੁਲ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਤੇ ਨੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। 8 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੂੰਹ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨੂੰਹ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਫੋਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, 4 ਚੈਪਟਰ 16 ਆਇਤ।
ਲਿਖਿਆ ਕਹਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੋਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਚਲ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਜਣੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹਨੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਨੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਨੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਹਨੋਕ ਤੋਂ ਇਰਾਦ ਜੰਮਿਆ, ਇਰਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿਓਏਲ ਜੰਮਿਆ, ਮਹਿਓਏਲ ਤੋਂ ਮਥੂਸਾਇਲ ਜੰਮਿਆ, ਮਥੂਸਾਇਲ ਤੋਂ ਲਾਮਕ ਜੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਧਰ ਵੀ ਲਾਮਕ ਵਾ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਮਕ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਤੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿੱਲਾ ਸੀ। ਅਦਾ ਜਾਬਲ ਨੂੰ ਜਣੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੂਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਬਤ ਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਨ ਦਾ ਹੀ ਨਸਲਨਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪਰਲੋ ਚ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਵਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਲੋ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਲਾ ਵੀ ਤੂਬਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਣੀ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਅਰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਥਿਊਰ ਆ, ਦਾਤਰੀ ਹੋਈ, ਤੇਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ। 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਹਵਾ ਆਦਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿਨ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਹਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਦਰੀ, ਪਾਸਟਰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਦਾ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੱਠਾ, ਹੈਨਾ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਲਓ, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਕਹਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਂਸਰ ਸੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮਾੜਾ ਸੀ, ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਲਾਜ ਖਣੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਵਾ ਸੇਠ ਜਿਹਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 50 ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ,
ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਦੰਦ ਸਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 150 ਸਾਲ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜੋ, ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਧਿਆਏ। ਆਦਮ 130 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜੰਮਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਦਮ? ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਇਹ ਰੀਜਨ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਦਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? 5 ਆਇਤ ਵੇਖੋ। ਆਦਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 930 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਹਾਬਲ, ਕਹਿਨ, ਸੇਤ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨੈਤ ਆਦਮ 130 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੇਤ ਰੱਖਿਆ। ਆਦਮ ਦੀ ਉਮਰ ਸੇਤ ਦੇ ਜੰਮਣ ਪਿੱਛੋਂ 800 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 130 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 800 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੇਤ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦ ਆਦਮ 800 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਜੰਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਮਥੂਸਲਾ ਦੀ ਹੈ। 27 ਆਇਤ। ਮਥੂਸਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 969 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੀਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ? 1000 ਸਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਸੂਝ ਸਕਿਆ, ਮਥੂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੂਝ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਸੂਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੂਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ 969 ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੁਰੀ 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 ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਵੇਖੋ। ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਪਾਪ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨਿਆਣਾ ਕਿਦਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ। ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਨਮੂਨੀਆਂ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੀ ਹਰਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ। ਕਿਉਂ ਇਹ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੈਸਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲਾਗੋਂ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਆਦਮ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਐਤ। ਆਦਮ ਦੀ ਉਮਰ ਸੇਤ ਦੇ ਜੰਮਣ ਪਿੱਛੋਂ 800 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਰ,
है ना। कि अज नहीं खुदा इदा कर सकता, बिल्कुल कर सकता। अज भी संसार के लोग है जिन्हों की उम्र 500 साल तो ज़्यादा है। हालेलुया। पता तुहानू? मेरे लागे पियो फिर तुहानू मैं दसांगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आदम नू बना के उन्होंने ये ब्लैसिंग दी सी कि तू वधेगा, फलेगा, तू धरती नू भरेगा। वो ब्लैसिंग अज तक कायम है, पर उन्होंने हासिल वो करता आ जिहड़ा खुदा दीआं आग्यावां दे विच चलदा है। हालेलुया, हालेलुया। 6:5 है। फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी की बुराई धरती ते वध गई और उसके मन के विचारां की हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहिंदी है। इसदा मतलब खुदा इंसान दे किनू देख रहा सी? मन नूं। अज भी सानू किनू देखदा है? मन। कदे भी शीशे अगे खलो के मत सोचो मैं गंजा क्यों हाँ। ठीक है, किन्ने बनाया तुहानू? बोलो। शीशे अगे खलो के कदे ना सोचो मैं काला क्यों। मेरे आप बोल नहीं सही। आ जिहड़े सैलीब्रिटी जिन्होंने कहते ना, जो फिल्मां च काम करते हैं, बॉलीवुड दे विच, हॉलीवुड दे विच, टॉलीवुड दे विच, ठीक है, ये लोग अपने लिप्स दी, आईब्रो दी, अपने फेस दी, शरीर के जिहड़े हिस्से की मर्जी सर्जरी करा के अपने तरीके नाल बनाउंदे ताकि वह सोहणे दिख सकण। बट जो खुदा ने सानू बनाया सब तो बेस्ट बनाया। हालेलुया। इसलिए कदे भी शीशे अगे खलो के मत सोचो यार मैं इदां दा क्यों हाँ। तैनू खुदा ने सब तो वखरा बनाया, सब तो बेस्ट बनाया। बोलो हालेलुया। मैं इदां टीवी देख रहा सी तो एक खुदा दा सेवक दुआ करदा, वाह वाह काला सी, वो तवे जिन्ना भी। शौक आया मैनू, कहंदा पास्टर जी हा गई वेखण दे झोटे ਜਿਹੇ ਵਰਗਾ बंदा। मैं कहा पास्टर जी, कहंदा ओह सॉरी 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 सॉरी, मैनू पता नहीं। खुदा कदे साडी शक्ल नूं नहीं देखदा ही किदां दे। ਉਹਨੂੰ एक ऐसा मन चाहिदा है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। बोलो हालेलुया। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ नहीं देखदा। परमेश्वर देखदा सी स्वर्ग तो बैठा। एक पासे अमीर आदमी आ जो गर्मियां दे विच मल मल पहनदा है कि गर्मी ना लगे, सियालां दे विच भेडू दी उन्न पहनदा है, ठीक है, बिल्कुल ठंड ना लगे, शान ना रहिंदा है। दूजे पासे खुदा लाजर नूं भी देखदा है, पाटे कपड़े, शरीर ते फोड़े हैं। की करदा खुदावंद तेरा की होवे? गरीब है, कंगाल है, खाण लई रोटी तक नहीं हैगी। अज कई सवेरे उठदे कहंदे खुदा नूं, खुदावंदा की दित्ता तू सानूं? अपने घर च जरा झाती मारिया करो, कंध ते लगा टाइम पीस भी पैसों का आया। बोलो हालेलुया। तुहाडे घर दे विच हैगा कि नहीं हैगा? वेख लिया करो, उपर छत ते देख लिया करो पक्खा हैगा कि नहीं हैगा। एक तुहाडी रसोई च पई तीलां दी डब्बी, वो भी मुल आई है। मैं देखिया, मैं अपने अखीं देखिया, डैडी साडे सानूं दसदे रहे, कहंदे बड़ी चिर दी गल है, याद नहीं मैनूं कित्थे दस रहे, कहंदे आपां नारियल पानी पी रहे सी 10 पैसे का, 10 पैसे का नारियल पानी। और उत्थे ते लोग साडे मूँह वाल वेंदे सी भी सानूं कुछ पैसे दे देना आपां खा लीए, जाने कि उन्हां कोल 10 पैसे भी नहीं है कि नारियल पानी पी सकण। जो कुछ तुहाडे कोल है, जदों तुसीं उहदे लई शुक्र करदे जे खुदा दा, खुदा दी शुक्रगुजारी करदे जे, तो खुदा तुहानूं महान ब्लैसिंगां दे विच लैके जांदा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने आदम नूं आशीष दित्ती। अज भी खुदा हरेक उस बंदे नूं आशीष दिंदा है जो उहदे डर, उहदे भय दे विच रहिंदा है। बोलो हालेलुया। नवें साल दे विच मैं फिर तो नवें सिरे तो बाइबल नूं पढ़ना शुरू किया और मैनूं फिर तो नवा कुछ मिलन दिया। उहदे विच अद्भुत किताब है खुदा दी। हालेलुया।
ਊੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਊੜਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਵੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਜੋ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਗਵਾਈ ਪਾਪ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਠੰਡ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ? ਠੰਡ 'ਚ ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਣਾ ਬਣਾ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ, ਭਾਂਡਾ। ਵੇਖੋ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਜੋ ਪਤੀਲੇ ਕੜਛੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਬਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡਾ ਖਾਂਦੇ ਜੀ, ਵੀ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਦਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਲਾ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੂਸਾ 40 ਸਾਲ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਮਿਸਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਤਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਵਨ? ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਦਣ ਜਾਣਾ, ਚੱਲ ਜਾਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? 80 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੂਸਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਚੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਘੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਫੜਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਰਜੀ ਅੱਖ ਮਾਰਨਗੇ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਜੀ 12 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੋਗਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਰਮੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਕਰਾ ਜਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ।
खुदा कहता तू मत कह तू छोकरा जिहा वा, मैं तेनू कौमां लई नबी मिथ्या वा, और एक ऐसा नबी मिथ्या वा कि तू पुट्टेगा तू लावेगा। बोलो हालेलुया। तू एक नू तख्त ते बिठालेगा दूजे नू ला देगा। ऐसा नबी खुदा कहता तेन मैं चुन लिया। मैं एक ही गल सिखदा, जो खुदा दे अगे अपने आप नू जीरो बनाउंदे आ ना, खुदा उन्हां नू हीरो बना दिंदा है। बोलो हालेलुया। ਜਦੋਂ 10 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? 10। 10 ਮਤਲਬ ਪਰਫੈਕਟ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ अपने आप ਨੂੰ जीरो कर देना, यसू ਨੂੰ अपने अगे खड़े कर देना, तुसी परफेक्ट हो जाओगे। बोलो हालेलुया। और याद रखना, ओदी सिक्ख्या ਨੂੰ अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ जमा करके रखना। जिद्दां खुदा दा बंदा कहंदा तेरे वचन ਨੂੰ अपने मन 'ਚ जमा कर लिया ताकि मैं पाप ना करा। शैतान आउंदा है, वो आके तुहानू भरमाउंदा आ, तुहाडे मन दे विच पाउंदा आ, आ गल इदां वा, आ काम इदां वा, आ तू इदां कर, आ तू इदां कर। ओदी गल नहीं मननी। बोलो हालेलुया। ताड़ा टुट्टा स्कूटर ही चंगा वा। हालेलुया। दूसरे दी चीज दा लालच ना करो, ठीक है? ताड़ी अपनी वाइफ ही, हाँ सुखा बोलदा छड़ा है, तो जेड़े विआहे वरे वो बोलदे ही नहीं, वो वेखी जांदे मेरे वाल। ताड़ी अपनी वाइफ चंगी है जिहड़ी तैनूं खुदा ने दित्ती है। याद रखना हमेशा, जो खुदा ने तुहानूं दिता वो बेस्ट दिता है। तुहाडा घर बेस्ट आ, तुहाडा बेडरूम बेस्ट आ। बोलो हालेलुया। तुहाडे बच्चे बेस्ट आ, तुहाडी वाइफ, जो कुछ तुहाडे कोल बेस्ट आ। उन्होंने खुदा दी नज़र ना वेखना शुरू तो करो। हालेलुया। पर असीं वेंदे किहदी नज़र ना अपनी नज़र ना खुदा दी नज़र ना, किहदी नज़र ना? शैतान दी नज़र ना, जिहड़ा कहंदा की है तेरे कोल, तेरे पल्ले की है, आ वेख तेरा गवांढी है, और जांदा कि नहीं मेले टीटणियां मारदा, वी ओहदे डौले तू सुक्का जिहा। किहदी नज़र ना देख रहे? शैतान दी नज़र। शैतान कहंदा वेख ते सही फल दे अल। हालेलुया। वो कहोतां दी किताब च सुलेमान बादशाह लिखदा, कहंदा शराब जो बोतल चों निकल के गिलासी च आवे ना, तो तक्की ना वधी। मैं तजर्बा किया, कोई भी चीज़ जिहड़ी आ जो तुसीं उहनूं पहली वारी देखदे तुसीं गुनाह नहीं करदे, पर जो तुसीं उहनूं बार बार देखदे जे ना, फिर जिहड़ा तुहाडा माइंड आ वो गलत होना शुरू हो जाता। चाहे वो चोरी आ, चाहे वो विचार आ, चाहे वो कोई भी गुनाह है। इसलिए उन्होंने अपनियां अखां च उतारो ना। अखां च उतारना ते किनू उतारना? खुदा दे वचन नू। पलूस दियां जिहड़ियां अखां सी वो खराब सी, और जो खुदा दे लोकां नू वेंदा सी वो जल जांदा सी। इसलिए खुदा ने उन्होंने अन्ना कर दिता ते उन्होंने नवीं अखां दित्तियां, जिन्हां दे नाल फिर जो वेंदा खुदा दे लोकां नू ते प्यार नाल भर जांदा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो खुदा ने जो आदम नू बनाया, किदां दा बनाया? अपने वर्गा। और हुण खुदा सानू फिर तो किदां दा करना चाहुंदा? अपने वर्गा। आओ अखां नू बंद करिए।